Hi children, good morning. Today we are going to discuss about multiplications. Multiplications. Do you think multiplications are difficult to do? Yes, they are, but they are so easy. They are so easier than you think. మీరు అనుకున్న దానికంటే మల్టిప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా 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 ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే, హౌ యూ కెన్ సే 9 5s? How you can say the answer? You read that. మీరు ఆల్రెడీ చదువున్నారు కాబట్టి చెప్పగలరు. బట్ ద రీజన్ 9 5s are 45. Anyone? Do you know the reason why 9 5s are 45? Why? It means it is the number and it is the number. We are multiplying the numbers. No, it is not like that. Yes, it's a multiplication, okay, but we are doing something out of multiplication. Multiplication దాటి మనం ఇంకేదో ఇక్కడ చేస్తున్నాం. What is it? We are doing here just addition. Just addition. Can you believe it? A multiplication is an addition. Multiplication అనేది addition? Yes, maybe, but it repeated addition. Repeated addition of the same number. Repeated addition of the same number. Yes, it is. A multiplication is like an addition. But which kind of addition it is? It is repeated addition of the same number. ఒకే నెంబర్ని రిపీట్ చేసి అడిషన్ చేయడమే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ సో ఈజియర్ దెన్ యూ థింక్. మీరు అనుకునే దానికంటే మీరు ఆలోచించే దానికంటే మల్టిప్లికేషన్ అనేది చాలా 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 ఈజీగా ఉంటుంది. మల్టిప్లికేషన్ అంటే అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇట్స్ ఏ డిఫికల్ట్ వన్ అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ వన్, జస్ట్ ఇట్స్ ఏ అడిషన్. ఐ విల్ షో యూ హౌ ఇట్స్ పాసిబుల్. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందో ఎలా వీలవుతుందో నేను చూపిస్తాను. విచ్ కైండ్ ఆఫ్ అడిషన్ ఇట్ ఈస్? రిపీటెడ్ అడిషన్ ఆఫ్ ది సేమ్ నెంబర్. ఒకే నెంబర్ని రిపీట్గా అడిషన్ చేయడమే మల్టిప్లికేషన్. యూ కెన్ సీ I have wrote here 9 5s are 45. How it happens? ఎలా 9 5s 45 ఎలా అవుతాయి? Can you hear that? 9 5s 9 5s. Repeat that. 9 5s. How many 5s are there? 9 5s. How many watches are there? There are one watch, but here how many 5s are there? There are 9 5s. See another example. How many chalks here? How many chalk pieces are there? There are 2 chalk pieces like this. There are 9 5s. That's the point. మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎన్ని వాచెస్ ఉన్నాయి? 1 watch. Watch is the subject. How many? It is the question. 1 watch. Here is also how many? 2 of them. What are those? 2 chalk pieces like that. 1 watch and 2 chalk pieces. 2 chalks. Okay, like this. It is the how many of those. ఎన్ని ఉన్నాయి? How many here? Here is 9 what? Watches? Is it watches? No. 5s. How many 5s are there?
There are 9 5s. You can see it is 1 5. Yes, it is 1 5. 2 5s. 3 5s. 4 5s. 6 5s. 7 5s. 8 5s. 9 5s. How many 5s are there? 9 5s. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 5s are there. If we count it, the answer, you will get the answer. What is the answer? We know, just it is 45. Just clarify the answer. 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. 20 plus 5, 25. 25 plus 5, 30. 30 plus 5, 35. 35 plus 5, 40. 40 plus 5, 45. Wow. It is the answer. We have done here multiplication. No, it is repeated addition of the same number. Okay, number ni manam marala we have just done addition. It becomes multiplication. Manam chesindi just addition. But how we done that? How we have done that? ఎలా చేసాము? అదే నెంబర్ని 9 టైమ్స్ మనం రిపీట్గా వేసి అడిషన్ చేసాము. We will get the answer. What the answer? The answer is 45. Here it is. The addition of the sum of these 5s are also 45. Do you understand? కొంచెమైనా అర్థమైందా? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు. నాన్న, ఇక్కడ 1 వాచ్ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నది వస్తువు అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నది కూడా వస్తువే. 1 వాచ్ ఉంటే 1 ఇంటూ వాచ్ 1 వాచ్, 2 ఇంటూ వాచ్ 2 వాచెస్. అలాగే 9 వాచెస్ ఉన్నాయనుకో, ఒకవేళ 9 ఇంటూ వాచెస్ అనేస్తాను. ఇలానే ఇక్కడ 9 5s ఉన్నాయి. ఇక్కడ 5s అనేవి అవి పండ్లు కావచ్చు, ఏమైనా అనుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ లడ్డూస్. ఒక ప్లేట్లో 5 లడ్డూస్ ఉన్నాయి, ఇంకో ప్లేట్లో 5 లడ్డూస్ ఉన్నాయి. నైన్ ఫైవ్స్ ఎస్ 9 5s 9 5s 9 చోట్ల 5 5 5 5 5 ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ ఎన్ని 5s ఉన్నాయి? ఒక 5, 2 5s, 3 5s, 4 5s, 6 5s, 7 5s, 8 5s, 9 5s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 5s ఉన్నాయి. It is not the digit. It's also you can use fruits or something, rocks or very tiny objects. You can use any leaves also. ఏ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసినా కూడా మనము 5s ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక ప్లేట్లో 5 ఉన్నాయి. ఇలాంటి 5s 9 5s ఉన్నాయి. దాన్ని మనము మ్యాథమెటిక్స్లో మల్టిప్లికేషన్ అని ఇలా యూజ్ చేస్తున్నాము. 9 5s. ఆన్సర్ ఇస్ 45. ఇలా రాసినా 45 వస్తుంది. జస్ట్ కౌంట్ దిస్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. The answer is 45. If we count it, or if we add it, or if we multiply it, the answer is same, because the methods are different, but the value we are searching for, it is 45. Okay, here is the method 9 5s. Here is the method 9 5s. 9 5s also is there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. But
we write differently. ఇక్కడ 9 5s ఉన్నాయి, ఇక్కడ 9 5s ఉన్నాయి, ఇక్కడ 9 5s ఉన్నాయి. మీకు అర్థం కావడానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా చూపించాను. ఇక్కడ ఉన్న 9 5స్ని అడిషన్ చేసిన 45 వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న 9 5స్ని అడిషన్ అన్నీ కలిపి కౌంట్ చేసాం మనం. దట్స్ ఆల్సో అడిషన్. ఇక్కడ 9 5s అయినా 45 వస్తుంది. ఈ 45 ఎలా వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, క్లారిఫై ఉంటుంది మీకు ఒక రకంగా. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ టీచర్స్ని కొంచెం అడిగి తెలుసుకోండి. మీకు ఏమైనా క్రియేటివిటీ థాట్స్ వస్తే అవి కూడా టీచర్స్తో షేర్ చేయండి. ఓకే సార్, 9 5s 45 అన్నారు, బాగుంది. 9 5s అని చదువుతున్నాము, 5 9s కూడా 45 కదా, రెండు సేమా, రెండు ఒకటేనా అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. ద వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్. ఆ రెండింటి వాల్యూస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్కడైనా ఎలాగైనా ఒకటే, బట్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్. 9 5s అంటే మనము 5s 9 వేస్తాము. ఈ 5s నాట్ 555 5s 9 ఉన్నాయి, 9 5s ఇవన్నీ అడిషన్ చేస్తే ఎస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 45. హియర్ ద వాల్యూ చేంజ్. 5 9s ఇక్కడ ఏమున్నాయి, 5s లేవు, 9s ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి. If you add these, you will get the answer, the same answer. It's 45. Just look, 9 plus 9, 9 plus 9, 18, 18 plus 9, 27, 20 plus 9, 36, 30 plus 9, 45. Oh, it's true. The answer is 45 exactly. But we use different method. The both values are same. If you go to the values, they are same. Values are same. 5 9s and 9 5s are the same value, but the process is different and the objects are different. ఇక్కడ 5s 9 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 9s 5 ఉన్నాయి, టోటల్ మాత్రం 45. బట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, యు హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ డిఫరెన్స్. ఓకే సార్, ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 1 డిజిట్ అంటే ఈజీగా కంటిన్యూడ్ అడిషన్ అన్నారు, బాగుంది. బట్ మనకి ఇలా వచ్చినప్పుడు హౌ కెన్ వి డిఫైన్ దట్? హౌ? ఇక్కడ కూడా మనము ఇదే మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ హ్యూజ్ ప్రొసీజర్. It will take a long time to solve the problem. Ikkada 28 52s. How many 52s are there? There are 28. First one is count. How many? 28 52s. You can write 52 52 52 52 like 28 times you can write and add them, you can get the answer. Here it is. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయడానికే మనము టేబుల్స్ నేర్చుకున్నాము. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మల్టిప్లై ఇఫ్ యు నో ద టేబుల్స్. మనము ఇటువంటి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా 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 పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనము సేమ్ మెథడ్ని, అడిషన్ మెథడ్ని యూజ్ చేయకూడదనే అడిషన్ చిన్న చిన్న వాటికి యూజ్ అవుతుంది, సూపర్గా యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అలా అడిషన్ చేసుకుంటూ పోతే ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ 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 లాంగ్ టైమ్. బట్ ఇఫ్ వీ యూజ్ ద మల్టిప్లికేషన్, we know the procedure how it became multiplication. ఇలా అడిషన్ చేస్తే వచ్చిందే మల్టిప్లికేషన్. బట్ మనం ఆల్రెడీ గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా, సమ్ నెంబర్స్ 19 టేబుల్ వరకు మనకి గుర్తుంది, అట్లీస్ట్ 9 టేబుల్ వరకు గుర్తుంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ప్రతి ఒక్కరికి
9 టేబుల్ వరకు గుర్తుంటుంది. ఈ 9 టేబుల్ వరకు అయినా 9 టేబుల్ వరకు అయినా మనకు కనీసం గుర్తుంటే 19 టేబుల్ వరకు గుర్తుంటే ఇట్స్ సూపర్. 9 టేబుల్ వరకే వచ్చు సార్ అంటే ట్రై టు లర్న్ ఫ్రమ్ 19th టేబుల్ వరకు నేర్చుకోండి. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ మోస్ట్. ఓకే లిజన్. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ మనం అడిషన్ మెథడ్లో చేయాలి అంటే యూ కెన్ డూ, చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైం. చేయొచ్చు. ఇదే కాదు, ఇంకా పెద్ద నెంబర్ 285 into 235, ఎనీ నెంబర్. హౌ మెనీ 235s are there? 285. You can write 235 as 285 times. ఇలా 285 times రాసి అడిషన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నో మిస్టేక్స్ ఆర్ దేర్. మిస్టేక్స్ అనేవి లేకుండా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చి తీరుతుంది అంతే. బట్ మనం అలా చేయాలి అంటే విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్. దట్స్ వై we are going to learn multiplications. Why we are learning multiplications? ఇలా అడిషన్ చేసి చిన్న చిన్న వస్తువులు లేదా కొద్దిగా ఉన్న అమౌంట్ని యాడ్ చేయడం ఈజీ. బట్ ఇలా ఉన్నదాన్ని మనము యాడ్ చేయాలంటే లైక్ దిస్, ఇలా మీకు 285 235 ఇచ్చి కిందకి అడిషన్ చేయమంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైం. ఇలాంటి అడిషన్ లాంగ్ టైం పడుతుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు లర్న్ మల్టిప్లికేషన్స్. Multiplications are so easy if you think logically. Just you know multiplications how to do. Just we are going to start from right side. First take the 2 and multiply with 8. 2 8s are, do you know, 16. In 16 write the ones place value. Ones place లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఈ 6ని మనం మెయిన్ వాల్యూలో వేస్తాము. ఈ 10s ప్లేస్లో ఎంత వాల్యూ వచ్చినా మనము పక్కన ఎక్కడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నా నో ప్రాబ్లం. మనకి గుర్తుండదు కాబట్టి ఇక్కడ వేసుకుంటాము. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ నెక్స్ట్ టైం. 2 8s was completed. 2 2s are 4. We have to add this one to that value. 2 2s are 4. The value is 4. ఈ 4కి ఇందాక మిగిలిపోయినటువంటి ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ యాడ్ ఇట్ బికమ్స్ 5. రైట్ 56 యాజ్ యూజువల్. ఓకే నెక్స్ట్ స్టార్ట్ విత్ 5. It is the ones place. Okay, it is tens place. That's why we don't have to write here. మనము ఇందాక వన్స్ ప్లేస్తో మల్టిప్లై చేసాము, వాల్యూ వచ్చింది అంటే 28. ఇక్కడ వన్స్ ఉంది, వన్స్లో 2 ఉంది, దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 56 వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేయబోయేది టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న దాంతో. అందువల్ల మనం వన్స్ ప్లేస్లో మల్టిప్లై చేసిన వాల్యూని వేయకూడదు. 2తో మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయింది నాకు 5తో. 5 8s are 40. ఇక్కడ ఎందుకు వేస్తున్నాను? మనం చేసేది టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న దాంతో. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ టెన్స్ ప్లేస్. 5 2s are 10. You should remember you have to add 10 plus 4 14. The answer is just, it's an addition. 6 5 4 1. That's the answer. You know something about multiplications. If you have any doubts about the multiplications, maybe your doubt was solved in this class. If you have any further doubts, please ask your teachers. Bye bye.